Last summer, the inhabitants of an Afghan province rose in revolt against the local Taliban. Some in the West said it showed Afghanis can now shape and control their own destiny. But who's behind the uprising, and to whom are they accountable? We sent an Afghan filmmaker to find out. In the summer of 2012, it seemed that something remarkable was happening in Afghanistan that the government and their Western backers had been hoping for more than a decade, an uprising against the Taliban by local people. Within a few weeks, in the district of Andar, 150 kilometers south of Kabul, they managed to do what NATO and the Afghan army had failed to do in years, and kicked the Taliban out of their own backyard. Skeptics in Afghanistan and elsewhere have argued that the uprising is not all it seems, that the conflict is just one faction fighting against another, and that the Taliban, a less unified group than is often portrayed in the West, are merely squabbling among themselves. My name is Najibullah Qureshi, and I am an Afghan journalist. To find out what's happening on the ground in Andar, I have spent weeks negotiating access to the rebels. As the Taliban still control most of the villages in the area, I have gone on my own without a Western TV crew that might attract unwanted attention. My first call is to the police station in the province's main town of Ghazni to check the latest security situation. Here, the local authorities are delighted that the uprising has achieved what they were unable to. اینجا هم مردم در صدد زمینی هستند که علیه مخالفین دولت که واقعا مردمای سازش تلخ و تند هستند قیام بکنه و این حرکت سازنده و حرکت پیشرفت هستند، حرکت عمومی مردم خواهد شدن. تو گاهی دولت هم بر اونا یا پلیس تو پیشنهاد همکاری کرده؟ در صورتی که اگر اونا تقاضا بکنه از دولت، از نیروهای امنیتی، ما در خدمتشون هستیم، همکاری میکنیم. اونا تقاضا نکردن؟ اونا تقاضا نکردن مستقیما. It's time to make contact with the rebels. I have arranged to meet their military leader, Lutfullah Kamrani, a 24-year-old engineer with a degree in computer science. According to Kamrani, the uprising started when he and a small group of his friends complained to the Taliban about their harsh treatment of the community. The Taliban gave him three choices. Kamrani told me he had been fighting for the Islamic group hizb-i-islami against NATO and Afghan government troops before the uprising began. To his men, he simply called the engineer. But unlike many commanders in Afghanistan who are veterans of the Soviet war, the engineer represents a modern breed of leader. He even has a Facebook account. شما در مجموع چند گروپ دارین؟ ما خو در حدود 25 گروپ داریم و هر گروپی ما تعدادش تقریبا به 25 و 18 نفر میرسه. تو در جنگ هم شرکت میکنن، جنگا دارن، میرن، عملیات دارن؟ چرا نه، برنامه هر روز برنامه چیز دارن، تمریناتی داره، برنامه کمین داره، برنامه تعرض داره و برنامه تعلیمی داره. The engineer gives me a tour of the area to show off recent successes. We seem able to move around the area confidently, despite the fact that neighboring villages are in Taliban hands. طالبانو له خوا څخه سوځول شوی دی، ګولۍ دي او دغه دي سوځول شوي کلینیکونه ولو، نو اوس
همدغسې خلاص سوي دي ملت دي دولت په مخ باندې خلاص ولاړ دي خو متاسفانه چې دولت دونه وکړی چې دا کلینیک بیرته ترمیم کړه جوړ یې کړه او دغه منطقي او دغو خلکو ته صحیح خدمات وړاندې کړه خب هیچ زنده کردی دا باقی گولی دی دا هیچ دولت توجه کرده دیگه شما چی کردین دولت توجه متاسفانه است روز پری هیچ توجه نکردی هیچ دا باقی کریپتور دیدی دوا و دیدی گوره گولی شربت تو دا کسه و سلسله ده اما هدف شما چی است؟ چی را میخواین بالاخره به دست بیارین با این کارهایتان با این شما آزاد میکنین دولت توجه نمیکنه بالاخره چی خواهد شد؟ زموږ خو دا هدف دغه د ترڅو پر خپل حق وغواړو او د هغوی د ازادۍ غوښتنه وکړو چې هغه موږ ته څوک راکړه له طالب ته موږ دا ویلي ستاسو باید موږ ته حق راکړئ او وغواړئ چې موږ ته یې نه راکول دا په زور ترې نه نیولي دي اوس دولت ته هم دا وایي چې اوس خو دا خلاص و دا خو باید تاسې جوړ کړئ. The following morning, the engineer takes me to see a local school. فعلا این مکتب هم بند بود در وقت طالبان او دا ټول مکتبونه بند و اوس د پاڅون په برکت سره ټول الحمدلله بیرته شاګردانو مخ باندې خلاص این راز موفقیت شما در چی بوده که دولت با جمع نیروهای نیتو نتونستن این مکاتب را باز بکنن کلینیک ها را باز بکنن و شما تانستین با افرادتان این را باز بکنین دوباره؟ چون په دا لس کاله کې دلته جنګونه ولو او دغه منطقه د طالبانو تر کنټرول لاندې ول حکومت نه سوای کولی چې اصلا دلته راسي دا مکتب ته په سوا او ټانګونه یې دلته نه سوای ازادولی دا کلینیک دا مکتبونه دا له بل طرفه طالبانو دومره ظلمونه کړي ولو چې خلک ترې نه په تنګ و هم له دولت نه په تنګ و هم له طالب نه په تنګ و نو په همغه منظور سره موږ یوازنۍ وسیله د دوی اوس د امید یو څه ارزو یې درلوده چې کولی شي چې دا خلک د موږ هغه حق موږ ته راکړه او دا د موږ د مظلومیت آواز اوچت کړه. یعنی ناتو با عمق نیرو و با عمق تاپ و تنگش اینجا آمده نمیتونستن متاسفانه که نه هیڅ نسوای راکلی خو داسې ودي یو ساعت و 2 ساعته له مخه راکلی سوی خو بیرته به دوی ولاړو بیرته به همغه طالب و همغه به منطقه و همغه به کلینیک و همغه به بازار. I managed to persuade one of the school pupils to talk to me. We have hidden his face to protect him from reprisals. خواه ستانم چی دی؟ زمانو خواه چرته؟ اوس مکتب ته خواه و مکتب اوس بند نه دی؟ یا اوس بند نه دی پروا چې کال طالبان و بند و اوس دا پاڅون را شروع سوی دی خلاص سوي مکتبونه خلاص سوي کلینیکونه خلاص سوي دي ټول شان سره اوس خوشحاله یې نن امتحانونه دی امتحان آمادگی لرې پارچه مرچه نوشته کړي دي الله چطور از درسایش؟ الله خو د عبدالله زوی د دې پیژنم انشاءالله په درسو کې ډېر تکړه دی ډېر کوشش کوي Only boys are permitted in these schools, but those behind the uprising say they are open to the possibility of girls attending. Back at the rebels' base, things seem very relaxed. Any fighting here is clearly sporadic. According to the engineer, he and his men will be happy to hand over their guns once they are sure of the security situation. و خبر سوی منو دوی دا چې د عملي پروګرام لري بیګا ته زه نفرم درلېږم تاسې خپل نفر سره رایجی کړئ هغه امکانات و مهمات چې څو هغه سره رایجی کړئ نفرم تیارسي باید وشي زه له دې خوا چې 10 و 12 و 14 و 13 هر څومره نفر چې د پکار هغونه نفر درلېږم. Mindful of the need to attract outside support, the engineer is careful on camera to present his force as an army of the people, being constantly reinforced by eager young locals who want to join the fight. He tells me that 2 men from a village inside Taliban territory have come to join the revolt, but there is no way to verify that they are genuinely new recruits or whether this is being staged for our benefit. ولی پاڅون ته ولې راځي نو پاڅون خو ګور دلته خو مرګ ده ژوبله ده جنگ ده یعنی
داسې یو ځای نه ده چې تاسې پرې امن احساس کوئ بلکې تاسې به له سر نه تېرېږئ دې پاڅون ته چې علت یې څه دی چې تاسې پاڅون ته راځئ نر صاحب په کور هم نه پرېږدي اوس نه مکتب ته پرېږدي نه په کور پرېږدي نو چې په خپل کور کې هم وهي وټکوي دغه نه دا ښه ده چې دلته خو دغونه امنیت کېږي دغونه خو به ځان وساتو انجینر صاحب د خدای په خاطر موږ سره کومک وکړه انجینر صاحب بله ورځ یې هم د ما ورور خوښ کړی ده والی د اکا زوی مې تاسې را باندې خبر یې دلته مې خپلوان شته د اکا زوی را شهید کړه موږ اخر مسلمانان یو موږ څنګه وکړو موږ وزن نه لرو موږ وساتئ انجینر صاحب که نور نه یي نه ټوپک راکوئ چې موږ به ورته اشپزي وکړو په دې مرکز کې وساتئ انجینر صاحب د خدای په خاطر One of the rebels vouches for the man and the engineer signs him up. مبارکي درته وایي مبارک ده قرار شما هنوز هم طالب است؟ طالب است و اونجا نربکیست نه ملی پاسون است تا فعلا از کل قریه فقط یکی ما آمدیم یکی بچه همیم است که یه آمده دیگه دست اونجا فعلا طالب وجود داره اونجا خب زیاد است اونجا طالبا هم خارجی است کلش طالبا پنجابی از زیاد است کدش پنجابی از زیاد است کدش پنجابی رو ما با چشم خود میبینیم که پنجابی بیخی زیاد است افغانی های ما هم است پش زبان های ما است کوچی مردم است و هم است اونجا It seems that for the rebels, the problem is not with local Taliban. له سره نه ده ځکه یو څوک چې په یو ولس کې هغه په خپل ولس باندې نه راجي کېږي موږ په دا خپل لاس باندې په دې جنګ کې نو دا که د طالب سره جنګ وای خو موږ به د خپل منطقې کسان نیولي خو په تاسې باندې دا بیروني خلک دی او دا جنګ زه فکر کوم له موږ سره دی بل چا جنګ ده د طالب جنګ ده دا خو به اوس دغو ته دا خو د میلانو ټکونه خو به ورښیي اوس نو اوس یار د افریقا دغو ټریلینګ کوي چې ورته وښیي زده خو دې ده کولی خو یې سې کنتراس دغسې کېږي داسې دلته راس دغسې یې وکړه بس تو راست درویش زد دوری چطور اینا یاد داشتن یا چه رقم؟ زده خو نه نو خو اوس یې وینې داسې بیا دا پیچکونه وکړو اوس یې اتې ټرینینګ ورکوو سوکه راسره ولدي داسې باید ولاړ یم راکټ په اوږه باندې کېدي داسې په دغه باندې ځې داسې سوکه ګوره یو باید دا خوا وګوري بل دا خوا وګوري بل دا خوا وګوري ستاسې روان یاست ګوره داسې سوکه برای امروز تمرینات داشتیم چطور بود؟ خوب گذشت بین رفیقات تمرینات داشتیم و خوب شد خوب گذشت چیزایی را آموختی؟ بله صاحب بله خوب یاد گرفتیم دشمن سر ما که حمله میکنه خوب چیزایش یاد گرفتیم خیلی کنه دواره گوره دا تو وایم الان چې فیت وشو وکړه هاي دي تاریخ تا غاړي As well as the rebels and the Taliban, there are said to be hundreds of Afghan National Army and NATO troops in the area, making it one of the most heavily armed districts in the country. But these men insist that just a few extra volunteers can make a huge difference. Back at the school, is keeping up with his studies. جان خلاص شو؟ يعني كان هو خلاص وسنجو ولا خو دير ان شاء الله اطمئنان لري اطمئنان لرنس كان ياس Afterwards, I follow him to his home nearby and meet his mother. خواري خالك يتسبيد دادونا كان خداي كيا لندا تام يلتغد لدلي سسبن سرايم زوي متا سيده فوتورا كبيراني دي خداي فارد دي خداي دغرا تسوي د عمر ياري لوي خوچ شکونه کیږي یاري لبل خواتي وسم طالبان دغه سکه یې خپل پټی تم نه پریدي خپل کور تم نه پریدي خپل ور تم نه پریدي سیدای دې چم ولېګل بیرته متا دراو دغه د مکتبونه دي دغه د مکتب دي چې ورته وایي چې درس ته ولاړ سي وایي تمام ته وایم نه دا ویلې وسی څنګه وایي خو تمام ته بینه ور پرې خو وس ورس While it seems there is not yet a place for girls to study at the school,
Even under the rebels, some women are prepared to take an active part in the uprising. عادت هم توپک لري؟ و توپک ولې؟ داسې له مسکینۍ له غریبۍ څخه ذاتي کمال ټول پکې لوېدلي و خپل سالم ذاتي سنګر ته خېزمه سکوت مکوت نسته و ته هم غواړې جهاد کې طالبان سره؟ و Later that day, we see the gun again. السلام علیکم جدا دلته یو هلک راغلی د سلا سره واده کار سلا سره ورسره ورسره کشر هلک ده کشر هلک ده ورسره ورسره ولا خیش تاسې کوئ؟ ولا زه د پاڅون ته راغلم وای دا ته توپک پاڅون کې توپک اخیستی باید د پاڅون دپاره دی پاڅون دپاره خو توپک کوم یو دی دا ستا دی؟ وای مال تا از کجا پیدا کردی را؟ کوم ځای نه؟ چا راولېږلی چا درته وویل چې ته پاڅون ته راسې انجینر صاحب راولېږل انجینر صاحب ته راځې اوس بل چا درته وویل چا درته وویل مور مې مور دې درته وویل ښه مور دې رالیږلی اوس انجینر صاحب ته ښه خو راځه چې انجینر څه وایي ستا مور؟ زما مور وایي چې د وطن ازاد کړي د پاڅون کې ودرېږئ د منطقه ازاده کړي طالبان پسې واخلي دغه د پاڅون کې ودرېږي باید تا خو ډېر خورد دی دا توپک کولی شي چې داسې وکړې ولې نه شم وایي ته خو ډېر وړ یې دا توپک چلولی شي ولې نه شم چلوی که مور دې رالیږلی مور ای تا یو ورور خو نه خو شهید کړی شهید کړی دی I felt the rebels were putting words in my mouth for the sake of the camera, but his motivation seemed genuine enough to me. انجینر صاحب دغه سړی دی دغه هلک د مور رالیږلی توپک مې اخیستی مور رالیږلی د پاڅون کې ودرېږه باید د طالبان پسې واخلو د افغانستان ازاد کړو او دا منطقه ازاده کړو سوای ته خو کوچنی خو درس ووایه تعلیم وکړه کتاب ووایه توپک راخلي خو کتاب هم جنګ باید خو څه جوړه نه ده تعلیم هم کوم توپک هم اخلم کتاب هم وایه درس هم وایه داسې ده ته باید دغه وکړې توپک راکړه ما ته توپک یې نه ده جوړه واخله ته باید درس ووایه تعلیم باید حاصل کړې له توپک چې څه داسې جوړولی توپک باید څه جوړه د شامیش باید جنګ سولې لاره باید خپله کړو د تعلیم لاره باید خپله کړو درس باید ووایو او ځان باید ورسوو یا درس وایه درس حاصل کړه و ځه ولاړ شه ځه ولاړ شه درس وایه حاصل کړه و ځه بختلي ښه شي بېرته بیا راوګرځه. While one potential recruit's hopes are dashed, the villager who claimed to be a new member tells me that he is to go on his first operation into enemy territory that night. وظیفه چی آنه؟ چی وظیفه فقط قیادم یگان خانه که باشم میشناسه که ایده خانه طالب میاد یا شو میاد اونم خانه سعی میکنه یا کدوم مدرسه باشه اونم سعی میکنه که طالب است یا نیست یعنی می رقم یک دم قریه میگره شبکی فصل میاد بچا فصل میاد ان شاء الله خیراتی است بازدهی جنگ و چیز شما تو ورخطا نیست خودت؟ نه بچا پرسان میکنم میگه گپ نیست میگه ما رو شو میرید ان شاء الله ورخطا نیستیم توکل به خدا دیگه پلان دمیست که باشی همراه مردم. بله سر دیگه خدا مهربان است ان شاء الله برای ملت خود خدمت میکنیم برای وطن خود خدمت میکنیم تا زنده هستیم یا وطن است یا کفن است دیگه این دو تا یک چیز است توکل به خدا. The majority of the rebel operations against the Taliban are after dark. Despite my protest, I am told to stay behind for my own safety, so I have no way to confirm what takes place. But a local journalist colleague of mine did manage to film the aftermath of one such mission, another martyr for the uprising. The following day, I say goodbye to who has collected used bullets from the training ground. څنګه د پرون د تاسو سره کلشینکوف و دا څنګه و؟ والله ما مور راځي نه وه او زه ما په خپله وایي ثواب اخلم دغه انجینر صاحب هم راځي نه وه اوس هم سوق لرې که نه؟
Yet another generation in Afghanistan is growing up with war, and it's doubtful whether boys like can be protected for long, or even if they want to be. As the winter weather sets in Andar, putting an end to much of the military activity from both sides, the engineer heads to the capital Kabul for a meeting with his main benefactor Asadullah Khalid, the powerful aide of the National Directorate of Security. On the way there, we take a break in a Kabul park. A young man recognizes Kamrani and takes his chance to ask him some tough questions. یعنی شما در حکومت قبول کردین یعنی فقط مخالف طالبان هستین و دوباره حکومت تونس تصمیم نگرفته؟ نه ما مخالف طالب بودیم، نه مخالف طالب بودیم در کارهایی که میکرد ابرای زوا مخالف بودیم، چون ما در اون ساحه زندگی میکردیم که اون ساحه زیر کنترل طالب بودن. در دولت ما میگیم که نظام قبول داریم، نظام که هست مشروع نظام است، اما نظام دارانش بسیار نامرد است، همین کار نمیکنه. بعد از اینکه طالبان ختم شد هدف شما دیگه امریکاست، هدف بعدی شما امریکاست. واقعا که چیرته امریکایان وغواړي په افغانستان کې امنیت راشي په څلروي ساعته کې راکړای او دا طالبان زه داسې فکر کوم چې د امریکایانو یوه مشترکه پروژه ده. د امریکایانو یوه پروژه ده دلته روانه ده، په دې دغه کې کار کوي. له امریکایانو نه یې لرې نه بولم، نو د دوست په سترګه هم نشم ورته کتلی. یو طرف ته که یې ګورې چون سیاست ډېر سخت مغلق شوی دی، بیخي نه پرې پوهېږم چې دا زه اوس دوست تعریف کړم که دښمن تعریف کړم. It's perhaps not surprising that the engineer finds it difficult to tell his friends from his enemies. Given the factionalism and infighting inside the Afghan government, and that both the rebels and the Taliban accuse each other of working with the Americans. While the engineer goes to meet his government contacts, I track down Abdul Qayyum Sajjadi, an MP for Ghazni province, where the uprising is taking place, to clarify the situation. عرض کردم در آغاز برای مقابله با طالبان نگاه از سوی حکومت افغانستان نگاهی حمایوی بود. این که چقدر حمایت صورت گرفت من نمیدونم دقیق، اما آرام آرام حتی این نگاه حمایوی در واقع کمرنگ شده رفت. چرا؟ برای اینکه از یک طرف به هر حال دیدگاه نگرانی سوی جامعه جهانی و کشورهای دیگر وجود داشت که این رقم حرکت‌ها آیا دورنمایش روشن هست یا نیست، آیا قابل کنترل است یا قابل کنترل نیست. The government has recruited 200 Afghan local police trained by US special forces and made up predominantly by rebels. For now, the rule is limited to defending villages that have already been taken from the Taliban by the rebels. The US plans to have 30,000 such local police across the country by 2014, when its combat troops are set to withdraw. Yet, human rights groups accuse these forces of being nothing more than unaccountable militia, who will have more loyalty to their local warlords than to the government. The Obama administration is relying on these groups to tackle the Taliban after NATO's withdrawal. But there are genuine fears that Afghanistan will descend into ethnic conflict and that those militia will facilitate the effective breakup of the country into privately run fiefdoms. Meanwhile, however, there are plans for formal negotiation between the government and the Taliban, potentially weakening the hand of the rebels. تحلیل اول است که جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا اراده و تصمیم جدی برای مقابله و مبارزه با تروریسم ندارد. چون چنین اراده جدی وجود ندارد، آنچه که به نام ناامنی‌ها و جنگ و گریزها در افغانستان روانه است، از دیدگاه مقامات حکومتی افغانستان بیشتر بازی سیاسی ناتو و ایالات متحده آمریکا است. Before the winter weather disrupted the conflict, there were reports that the uprising had reached as far as the edge of Kabul. But as all sides regroup ahead of renewed fighting in the spring, the rebels' future remains uncertain. Whether they like it or not, they are now pieces in Afghanistan's complex political game, and their very survival may be out of their own hands.